매년 11월 중순 마카오의 시내 곳곳에서는 도로변에 방호벽을 설치하는 공사가 시작됩니다. 아시아 최대의 자동차 경주대회가 이곳 마카오에서 펼쳐지기 때문입니다. 모터사이클과 경주용 차들도 속속 도착하고 있습니다. 아시아 최대의 모터스포츠 축제 마카오 그랑프리. 그 열전의 현장을 아시아 리포트가 취재했습니다. 세계적인 관광 도시로 유명한 마카오에 가장 많은 관광객이 몰리는 것은 바로 그랑프리가 열리는 11월이라고 합니다. 올해의 대규모는 마카오 그랑프리 사상 최대입니다. 특히 새롭게 바뀐 규정으로 시합하는 첫 경기라서 국제 자동차 경주 연맹의 요원들이 세세한 점검을 합니다. This year is a very, very big event. We expect to have around 300 drivers. That means average of more than 1,500 team staff for teams, and we have an organization around the circuit with around 1,500 also people. We expect that this Grand Prix, in terms of sport event, it will be very competitive. 아시아 최대의 모터스포츠 축제답게 국제적 관심은 대단합니다. 세계 각지에서 팬들이 몰려드는 한편 경주 상황은 세계 20개 방송사를 통해 6억의 시청자에게 생중계됩니다. (1954년에) 시작된 마카오 그랑프리는 1980년대에 포뮬러카 레이스의 일종인 F3 경주가 시작되면서 지금과 같은 관심을 모으기 시작했습니다. 포뮬러카란 일반 승용차나 스포츠카가 아니라 정해진 규격에 맞게 경주용으로 만들어진 경주 전용차를 뜻합니다. 포뮬러카 레이스에는 F1, F3000, F3 등이 있는데 F1이 세계 최고 등급이고 F3000이 그 다음, F3가 포뮬러카 레이스 중 가장 낮은 등급입니다. 최고 등급인 F1 레이서는 세계적으로 36명 뿐입니다. 따라서 F1 레이서가 되는 것은 모든 레이서들의 꿈이며 그들은 대부분 F3에서 시작하여 F3000을 거쳐 F1 레이서로 승격하게 됩니다. 마카오 그랑프리는 세계 각지에서 펼쳐지는 F3 대회 중에서도 가장 많은 F1 레이서를 배출하여 국제적인 신인 등용문으로 각광받고 있습니다. 영국이나 이태리, 일본 등 다른 지역에서 열리는 F3 레이스가 각 나라별 지역 대회로 한정되는 데 반해 마카오 그랑프리는 F3 대회 중 유일한 국제 대회입니다. 따라서 각 지역의 F3 챔피언들이 모두 참가하며 명실상부한 F3 세계 챔피언십이라고 할 수 있는 것입니다. I think it's one of the most difficult circuits, and it's very
bumping, and we should see for the qualifying and for the race. It's not so wide, so there are some points very dangerous, but anyway, it's nice to drive. If you run through houses, you feel really the speed on you're going. It's a beautiful circuit. One of the most difficult circuits in the world I've driven, and it's a street circuit. It's very difficult. You cannot accept any mistake, and you have to be very careful. Good job. Oh, massive accident. Oh dear, dear, dear. This is not what we wanted to see. We had a great thing lined up. 대부분의 there. 레이스가 자동차 경주 전용 트랙에서 펼쳐지는데 반해 마카오 그랑프리는 일반 시내 도로에서 벌어진다는 점도 또 하나의 특징입니다. 도로가 좁고路面이 불규칙하여 사고가 많습니다. 마카오 그랑프리 코스 중 특히 리스보아 호텔 앞의 90도 회전 코스와 헤어핀이라 불리는 180도 회전 코스에서는 해마다 크고 작은 사고가 자주 일어나기로 악명이 높습니다. 취재팀이 직접 코스를 돌아봤습니다. 왕복 2차선의 좁은 길에 급커브가 계속됩니다. 이처럼 까다로운 코스 덕분에 마카오 그랑프리는 최고의 테크닉과 박진감 넘치는 승부를 맛볼 수 있습니다. 시내 도로를 레이스 코스로 만드는 공사가 한 달 정도 계속되고 대회 기간에는 도로가 통제되는 등 시민들의 생활에 불편이 많지만 마카오 시민들은 이러한 불편을 묵묵히 감사합니다. 시민의 3분의 1이 관광업에 종사하는 마카오의 실정에서는 당연한 일이라고 합니다. 마카오 그랑프리의 역사를 한눈에 볼 수 있는 그랑프리 박물관을 찾아가 봤습니다. 이곳에는 마카오 그랑프리의 역대 우승자들의 차들이 전시되어 있습니다. Heroes. Well, I'm next to one of them, is Michael Schumacher. He raced in Macau and is the big champion of the world. The world champion this year has been in Macau, Danan Hill, has been in Macau, racing in Macau. And you can see also the car of Ayrton Senna that he raced in Macau in 1983. It was in fact, the first time we have Formula 3 in Macau, and he won the race. Unfortunately, he died 2 years ago in Imola, but it was very famous. 이번 대회에 출전한 선수들 역시 장차 마이클 슈마커나 아일톤 세냐와 같은 영웅을 꿈꿉니다. 영웅을 꿈꾸는 그들의 한판 승부를 앞두고 마카오는 더욱 뜨겁게 달아오르고 있습니다. 인구 45만의 작은 항구 도시 마카오는 16세기부터 서구 열강의 중국 관문이자 무역항이었습니다. 마카오는 관광과 카지노 산업으로 명맥을 이어오고 있습니다. 97년 홍콩에 이어 마카오도 1999년에 중국으로 반환될 예정입니다. I think the future of Macau will be very good. And after 99, 99 is continuity. Our policy is a long-term policy in every sector, every field. Macau Grand Prix is very important for Macau. And everybody agrees that Macau Grand Prix will continue after 99, even better, I guess and I hope. 주장강 삼각지에 위치한 마카오 곳곳에 매립공사가 벌어지고 새로운 공장이 서는 등 99년 반환을 앞두고 마카오는 오히려 새로운 활력을 얻고 있다고 합니다. 중국의 투자가 갈수록 확대되고 있기 때문입니다. 그동안 카지노의 도시로만 알려져온 마카오가 새롭게 일어서고 있는 것입니다. Macau is acting as a door to go to China. Is why it's so important to us. Yeah.
see all the time. When we have the airport in November, last November, so we have a lot of visitors from all over the world come to Macau. Before they go to Beijing, they go to Shanghai, or they go to Canton, they come to Macau first. 이곳은 마카오와 중국의 국경 관문입니다. 최근 들어 중국과의 왕래는 더욱 활발해지고 있다고 합니다. 동양의 라스베가스라는 이미지를 뛰어넘어 중국으로 통하는 관문으로 발돋움하려는 마카오는 지금 전환기를 맞고 있습니다. 세계적인 유명 선수들 가운데 마카오 출신의 포르투갈인 안드레 쿠토가 단연 최고의 인기를 누리고 있는 것을 보면서 취재팀은 전환기를 맞은 마카오의 열기를 느낄 수 있었습니다. 마카오 사람들은 이제 마카오의 영웅을 원하고 있는 것입니다. 곳곳에 설치된 홍보물과 매스컴의 집중적인 보도를 통해서 안드레 쿠토는 이번 대회 최고의 스타로 떠오르고 있었습니다. I was in Macau since I was 4 years old, and I came to Macau, and I always lived here. Only last year, in '95 and '94, with go-kart in '94, I got to go out to race in Europe. And in '95, I did the Opel Auto Zero Series in Europe. And but every year I still come to Macau. If I win, I will give this win to the Macau people and to all the people who support me and all the people who make me this dream come true. I love Andre Couto. 10위권 밖의 실력이지만 마카오 사람들의 기대는 대단합니다. 대회 이틀 전 팽팽한 긴장 속에 신경이 예민해진 선수단을 위해 조직위원회에서는 색다른 프로그램을 준비했습니다. 소년들이 즐기는 미니카 레이스인 카트레이스를 통해 그들의 긴장을 풀어주려는 것입니다. 레이서들 중에는 어린 시절부터 카트레이스를 즐기며 꿈을 키워온 경우가 많다고 합니다. 그들은 스트레스조차도 스피드로 풀어보려고 합니다. 포뮬러카 경주는 똑같은 조건으로 만들어진 경주차를 통해 오직 엔진 성능과 레이스의 운전 실력만으로 겨루는 경주입니다. 타이어와 연료까지도 주최 측이 공급하는 것 외에는 쓸 수가 없습니다. 따라서 출전할 차량이 대회 규정에 맞는지 점검하는 일은 대단히 중요하며 대회가 다가올수록 차량을 검사하는 레이스 컨트롤러들이 더욱 바빠집니다. This year they have a minimum weight of 455 kilograms, and the reason that they have that minimum weight is so that they don't build the cars so light and so flimsy that they wouldn't protect the driver properly. Next year will be 530 kilograms with the driver in the car. 마카오 그랑프리는 유럽과 일본 자동차 엔진의 가축장이라 볼 수 있습니다. 자동차의 무게 등 다른 모든 조건이 같은 상황에서 이기고 지는 것은 곧 엔진 성능에 달려있기 때문입니다. 아시아권 시장의 주도권을 놓고 경쟁을 벌이고 있는 유럽과 일본의 자동차 회사들에게 마카오 그랑프리는 하나의 전쟁터나 마찬가지인 것입니다. The motorsport has a very strong link with the development of cars for the general road public use. If your racing car is successful, it proves to the customer that you have the technology and the skill, the performance component in the car, and it sets an image. So when somebody sees an Audi winning races, it is always mentioned that they have the Quattro system, which is very important to Audi. 대회 하루 전날 대회 스폰서들 간의 홍보전이 더욱 열기를 더해가는 가운데 축제 분위기가 한층 무르익고 있습니다.
보도진의 취재 경쟁도 더욱 치열해집니다. 세계 최고를 다투는 슈퍼카 페라리와 포르쉐가 벌이는 슈퍼카 레이스, 그리고 포뮬러카가 아닌 승용차의 경주용 개조차로 벌이는 기아 레이스 등 본대의 하루 종일 이날은 팬들의 눈길을 끄는 오프닝 레이스가 준비돼 있어 축제의 열기를 더합니다. 그러나 이날 무엇보다 중요한 것은 본대의 참가 선수들이 코스를 돌며 기록을 재는 연습 경주입니다. 연습 경주는 다음 날의 실제 경주만큼이나 중요합니다. 순위 경쟁 없이 각자 출발하여 개인 기록을 재는 이날의 기록에 따라 다음의 출발 위치가 정해지기 때문입니다. 선두에서의 출발은 우승을 보장받게 됩니다. 좁은 길에서 수많은 앞차들을 추월하기가 어렵기 때문에 출발 위치는 무척 중요합니다. 연습 경주가 끝난 후 일본 대표이자 이번 대회 최연소 참가자인 코지 야마니시의 팀을 찾았습니다. 성적이 안 좋아서 팀 전체가 비상작전 회의를 하고 있습니다. 샌드 브레이킹은 ここ. 브레이크가 그거였어? 아, 자, 그거가 그 중고속 SG. 이날 밤 마카오 총독 주최로 마련된 전야제가 한 호텔에서 열렸습니다. 이제 최종 결전만을 남긴 마카오 그랑프리의 마지막 밤이 화려한 불꽃놀이와 함께 깊어가고 있었습니다. 마침내 찾아온 D-Day. 결전을 앞둔 선수들은 밤새 잠을 이루지 못한 듯 무척 긴장된 표정입니다. 마카오 총독의 격려 인사가 끝난 후 선수들은 출발선에 섰습니다. 그런데 출발 지점에서부터 사고가 발생했습니다. 출발 신호기가 잘못되어 뒷차들이 먼저 출발하는 바람에 서 있는 앞차들을 받은 것입니다. 다행히 사상자는 없었으나 차가 망가져버린 레이서들에게는 보통 억울한 일이 아닙니다. 결국 4대의 차가 완전히 망가져 경주에 참가할 수 없게 되었습니다. 이런 사태는 레이서 개인에게도 큰 불행일 뿐 아니라 이번 대회 참가를 위해 엄청난 투자를 해온 자동차 회사에게도 크나큰 불행입니다. 사고 처리가 끝난 후 다시 레이스가 시작됩니다. 최고의 운전 테크닉과 속도를 겨루는 자동차 경주. 특히 마치 제트기처럼 땅 위를 달리는 포뮬러카 레이스에서 선수들은 흔히 파일럿이라 불립니다. 땅 위의 제트기 조종사인 것입니다. 코스를 30바퀴 완전히 돌고 나면 선수들은 체중이 3kg 정도 빠진다고 합니다. 시속 150km 이상의 속도를 유지하며 평균 2~3초에 한 번씩 기어를 바꿔줘야 합니다. 이처럼 엄청난 운동량 때문에 레이스는 오전에 15바퀴, 오후에 15바퀴로 반씩 나뉘어 진행됩니다. 정작 달리는 파일럿들보다 더 애가 타는 것은 지켜보는 동료들입니다.
상위권을 유지하고 있는 영국 대표 랄프 퍼맨의 팀도 긴장과 흥분으로 열기가 가시지 않습니다. 오후의 12번째 바퀴에서 또다시 사고가 발생했습니다. 매년 사고가 발생한 헤어핀 지역에서의 사고입니다. 4위로 달리던 영국의 퍼맨이 180도 회전 코스에서 벽을 받고 추돌했습니다. 경기는 13회전에서 중단되고 말았습니다. 이 사실을 모르는 이탈리아의 트롤리가 선두에서 우승을 향해 역주합니다. 이태리 팀은 감격의 포옹으로 우승을 자축합니다. 그러나 잠시 후 대회 본부에서는 영국의 랄프 퍼맨을 우승자로 발표했습니다. 사고 나기 전 12바퀴까지, 즉 총 27바퀴만의 기록으로 우승자를 가렸기 때문입니다. 영국의 퍼맨이 이탈리아의 트롤리를 불과 5초 차로 누르고 우승했습니다. I'd just like to thank the team. It's a brilliant race to win. It's very prestigious, and hopefully I'll be back next year with San Miguel and Full Shit Racing. Well, we had to make sure that Ralph knew exactly what his position was. He had to at all times know what the gap was. So that's what we were telling him, and he knew that he didn't have to do anything. He had to stay in the position that he was. The finish was a surprise for us. I can't say that I was expecting that. I don't think anyone could. Today's race was very hard. I did all what I could, but I started 12, which was very difficult to come to the front. 今までの中で一番いい状態になったから、마침내 1996년 마카오 그랑프리는 막을 내렸습니다. 우승자인 퍼맨과 2위인 안젤렐리, 그리고 불행히 3위로 밀려난 트롤리 모두 F1 레이스의 꿈에 한 발짝 다가섰습니다. 그리고 새로운 마카오의 영웅들로 탄생된 것입니다.